అమరావతి ప్రస్థానంలో మరో కీలక అడుగుపడింది. ప్రతిష్టాత్మక వెల్లూరు సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం విట్కు శంకుస్థాపన జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో విట్ వైస్ ఛాన్సలర్ విశ్వనాథన్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. We will have about 50,000 students over a period of 20-25 years, and whenever quantity goes up, we are worried about quality. We will try to maintain quality of high standards which will be comparable to the world standards. This university is not only just giving education, it will create more employment opportunities, and also it will help the government in the economic development of this state. Already last year in 2015-16, Andhra Pradesh is the one which has the highest growth rate, 10.9 and almost 11%, which stands first among the 29 states of India, and it will further go up in education. Ultimately, it will lead to the economic development, industrial development. Ultimately, we will make things here and it will be exported all over the country. That we will be helping the government in its objective. Sri Venkaiah Naidu Garu is here. All of us know that he is an important pillar of the Modi ji government, and he is going around the country helping all the cities and states to go up, and particularly he is doing his best for the development of the state. I would like to welcome him along with the Chief Minister. Sir, this friendly and transparent policy of Andhra Pradesh, I hope this will become a hub of higher education in this country. That's your wish, and we will achieve it. And VIT with its innovations in the teaching learning process we have introduced in the last 6-7 years, and we will attract students not only the 36 states and union territories of India, and also from various foreign countries. At present we have students from 56 countries studying in Vellore. This campus will compete with Vellore and get more foreign students here. Sir, our country requires less regulatory bodies and more accreditation bodies. I would like Andhra Pradesh to take the first step in going for accreditation of not only colleges and universities, even schools, which is being done in the Western countries. Now it is time to request our Chief Minister and our Union Minister. We are introducing AP STAR scheme. STARS means support the advancement of rural students. This will help all the 13 districts of Andhra Pradesh. All the students who are studying in government schools, one boy and one best girl will be selected from each district by the authorities, and they will get free education, free boarding and free lodging. That scheme I am requesting our Chief Minister to launch it today. And we are adopting 3 villages, Ainavalu, Velagapudi and Sakamuru villages of this area. VIT is adopting. We will help them in education, health and other infrastructure. I am requesting our Honorable Minister Venkaiah Naidu Garu to inaugurate this scheme by handing over books to the children. I thank all the other dignitaries, our ministers, MPs, MLAs, etc. I always remember it was our MP Ramesh who gave me a call and said you should come and meet the Chief Minister. That was the first step taken. I always remember. That's how within a year we have achieved this, and we will do it within 6 months. We will complete the building and start the classes here. Thank you very much. I would like to welcome all of them on behalf of VIT management. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now, as a part of the program, the VIT Andhra Pradesh University is introducing 2 important schemes in the capital city, Amaravati. One, launch of AP STAR scheme. AP STAR scheme ante STARS, STARS, support the advancement of rural students. అంటే గ్రామాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాలలోనూ గ్రామాలలో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజెస్లో
ఇంటర్మీడియట్లో టాపర్స్గా నిలబడిన ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రతి జిల్లా నుంచి వారి యొక్క మార్కుల ప్రాతిపదికన టాపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు విఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వవిద్యాలయంలో 4 సంవత్సరాల ఇంజనీరింగ్ విద్యను 100% ఉచితంగా అందిస్తూ దాంతో పాటుగా ఆ విద్యార్థులు 13 జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అంటే మొత్తం 26 మందికి కూడా హాస్టల్ వసతి పుస్తకాలు అన్నీ ఉచితంగా ఏర్పాటు చేసి వారికి చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగం కూడా ఏర్పాటు చేసి పంపించడానికి విఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వవిద్యాలయం నడుం బిగించింది. ఈ కార్యక్రమాన్నే తమిళనాడులో కూడా విఐటి విశ్వవిద్యాలయంలో 31 జిల్లాల నుంచి కూడా ఇదే విధంగా గ్రామాల్లో చదువుకున్న హైయర్ సెకండరీ స్కూల్స్ అంటారు అక్కడ చదివిన +2 పిల్లలకు కూడా గ్రామాల్లో చదువుకున్న పేద విద్యార్థులకు మాత్రం ఈ బృహత్ కార్యక్రమాన్ని అవలంబిస్తున్నారు. అటువంటి ఏపీ స్టార్ స్కీమ్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యుల్ని ప్రారంభించడానికి మనకి ఇప్పుడు విద్యార్థులకి పుస్తకాలు బహుకరిస్తూ లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తారు. ఆ గర్ల్స్ మిరిపించండి, ఇద్దరు రండి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు విద్యార్థులకు పుస్తకాలు బహుకరిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ స్కీమ్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. AP Stars scheme is launched by our dynamic Chief Minister Dr. N. Chandrababu Naidu Garu. Now, I request Honorable Central Minister Sir to present the books to the students. ఇదే సందర్భంగా విఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క మరొక బృహత్ కార్యక్రమం మనకు ప్రసాదించిన భాగ్యం 200 ఎకరాలు. విఐటి ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వవిద్యాలయానికి 200 ఎకరాలు అలాట్ చేయడం వలన ఈ 200 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి వెలగపూడి, శాఖమూరు, ఐనవూలు ఈ 3 గ్రామాలను కూడా విఐటి ఏపీ విశ్వవిద్యాలయం అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది. దత్తత తీసుకొని ఈ 3 గ్రామాలలో కూడా ఆరోగ్యం, విద్య, హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోషన్ కోసం విరివిగా కృషి చేయడానికి ఈ 3 గ్రామాలను దత్తత తీసుకునే కార్యక్రమాన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, గౌరవ కేంద్ర మంత్రి వర్యులు, ఇతర మంత్రివర్గ సభ్యులు మరియు ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే అధికారుల సమక్షంలో మా విశ్వవిద్యాలయం దత్తత తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇదే సందర్భంలో కేంద్ర మంత్రి వర్యుల్ని ఆ విద్యార్థులకు పుస్తకాలు ఇచ్చి బహుకరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. మూడు గ్రామాల దత్తత కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది. Now, I humbly request our Honorable Union Minister Sri M. Venkaiah Naidu Garu to deliver presidential address. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సోదరులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, రాష్ట్ర శాసనసభాపతి డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాద్ గారు, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నిమ్మకాయల చినరాజప్ప గారు, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మాత్యులు శ్రీ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు, ఈ జిల్లా మాత్యులు శ్రీ పత్తిపాటి పుల్లారావు గారు, శ్రీ రావెళ్ల కిషోర్ బాబు గారు,
అలాగే స్థానిక పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ గల్లా జయదేవ్ గారు, అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి కారకులు, బాధ్యులు, ఆద్యులు అయినంటే ఈ వెల్లూరు టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఛాన్సలర్, మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ విశ్వనాథన్ గారు, అలాగే వారి యొక్క తనయులిద్దరు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం అవుతున్నారు. జిల్లా యొక్క అధికారులు, అనధికారులు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, అలాగే ఈ గ్రామానికి వచ్చిన యొక్క సోదర ప్రజానికమా, సోదరీమణులారా, ముఖ్యంగా చాలా ఊపుతో, హుషారుతో, ఉత్సాహంతో, ఉత్తేజంతో కేరింతలేసుడు యొక్క యువ మిత్రులు, విద్యార్థి మిత్రులందరికీ నా యొక్క అభినందనలు. ఇవాళ ఒక పవిత్ర కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఇట్స్ రియలీ వెరీ వెరీ పయస్ యాక్టివిటీ టుడే ఇన్ ద న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇంతకు ముందే నేను కాసేపు ఈ కొత్త రాజధాని అమరావతిలో తాత్కాలికంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే యొక్క సచివాలయాన్ని చూసేటికి అవకాశం నాకు లభించింది. సచివాలయం చాలా ఉపయుక్తంగా, చాలా ఉపయోగకరంగా, అన్ని రకాల హంగులతో మంచిగా తక్కువ సమయంలో ఏర్పాటు చేసిన రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రులు శ్రీ పి నారాయణ గారిని, అలాగే సిఆర్డీఏ యొక్క కమిషనర్ గారిని, దాని యొక్క సెక్రటరీ గారిని, అలాగే మిగతా దాని కార్యనిర్వాహక బృందాన్ని, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను. అదే కాదు, ఎంతో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మరి కాపురం చేస్తూ, ఉద్యోగం చేస్తూ మరి ఉన్నట్టు అనేక కుటుంబాలు ఇవాళ 2000కు పైగా రాష్ట్ర సచివాలయంలో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా తరలి వచ్చి కొత్త రాజధానిలో కొలువు తీరి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి సచివాలయం నుంచి పనిచేయడం అవుతుందో చాలా ముదావహం. వారందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మొదటిసారిగా వచ్చాను, ఆ సచివాలయాన్ని చూశాను, ఉద్యోగస్తులను, వారి నాయకుడు మురళీకృష్ణ, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కలిశాను. వారందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ కొత్త ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలన్నీ కూడా వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా సమర్థిస్తూ పనిచేస్తున్నారు. వారికి అభినందన తెలపడం మన యొక్క కర్తవ్యం. రెండవది, నేను మిగతా విషయాన్ని మాట్లాడే ముందు ఇవాళ మనందరికీ ఎంతో సంతోషం కలిగించే విషయం అవుతుందో అదేమిటంటే దేశంలో వాణిజ్య పరంగా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అయితే ఉందో ఆ పోటీలో, దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన పోటీలో 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు అగ్రగాములుగా నిలబడడం, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ 2 కూడా ప్రథమ స్థానంలో రావడం చాలా సంతోషం అని చెప్పని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నా. హృదయపూర్వకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, దార్శనికుడు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మనందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా వారిని అభినందిస్తున్నా. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల తరఫున, భారత ప్రభుత్వం తరఫున, అలాగే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారిని అభినందిస్తూ ఉన్నాను. రాష్ట్రం విడిపోయినప్పటికీ కూడా పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం, అభివృద్ధి కోసం మనం విడిపోయినప్పటికీ కూడా మనం అందరం కూడా తెలుగువారం అనే విషయాన్ని మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. దేశాన్ని గురించి మనం ఆడుతూ ఉంటాం. అటక నుంచి కటక్ వరకు, కన్యాకుమారి, కాశ్మీర్ ఒకే సమస్త భారతదేశంలో ప్రజానికం అంతా ఒకటనే భావించే మనం, వేషం భాష వేరైనా మనమంతా భారతీయులనే భావన ఉన్నాడు. మనందరం కూడా తెలంగాణ అయినా, ఆంధ్రప్రదేశ్ అయినా తెలుగు వారందరం ఒకటే అనే విషయాన్ని ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు హృదయపూర్వకమైన అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఇకపోతే మిత్రులారా, ఇవాళ నిజంగా చాలా చరిత్రాత్మక దినం. ఎందుకంటే ఈ వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో ఒక పేరెన్నిక గన్న అధునాతన శాస్త్రీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని అందించే ఒక చక్కని సంస్థ. నేను రాజకీయ నాయకుడిగా కేంద్రంలో ఉన్నప్పుడు, మంత్రిగా ఉన్నా, ఎంపీగా ఉన్నా అనేక మంది నా దగ్గరికి వస్తుంటారు, తెలుగు వాళ్ళు, కన్నడిగులు అందరూ. సార్ VITలో చెప్పి మాకు సీటు వచ్చేట్టుగా చూడండి అని. అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, రోజు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా మాకు VITలో సీట్ ఇప్పించండి అని. అంటే దాని అర్థం ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఇవాళ దేశంలో 13 సంస్థలు ఈ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీలో గుర్తింపు పొందిన సంస్థలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందినవి 13 సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆ 13 సంస్థల్లో మరి ఇవాళ మనం ఈ VIT ఉందో అది 32,000 మంది విద్యార్థులు, 32,000 విద్యార్థి మందులు స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ, ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు నార్త్, నార్త్ టు నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ టు వెస్ట్, from everywhere, every state, there are students in VIT. That is a mini India. It looks like a mini India. అలాంటి ఆ విశ్వవిద్యాలయాన్ని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. 32 స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఓవర్ 56 కంట్రీస్. కేవలం ఇండియానే కాదు, 56 దేశాల నుంచి వచ్చి విద్యార్థులంతా అక్కడ చదువుకుంటూ ఉన్నారు. దానితో పాటు ఇవాళ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీకి ఎక్కడ ఉదాహరణ కావాలంటే అది మంచి ఉదాహరణ మనకని మీ అందరికీ నేను మనం చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు నోట్ దట్ VIT యూనివర్సిటీ is ranked 13. దేశంలో ఉన్న ఇంజనీరింగ్ విద్యాలయాల్లో
3వ స్థానం ఉంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ప్రైవేటు విద్యాలయాల్లో నెంబర్ 1 ర్యాంక్ ఎవరిదంటే విఐటీది అని చెప్పిన సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తా ఉన్నాను. సచ్ ఏ ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్, such a reputed institution is coming to Andhra Pradesh thanks to the vision of Sri Chandrababu Naidu. తన యొక్క దార్శనికత, తన యొక్క పట్టుదల కారణంగా, ముందు చూపు కారణంగా నా రాష్ట్రానికి, నా రాజధానికి, నా బిడ్డలకు, తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా మంచిగా చదువుకుని తమ ప్రతిభా విశేషాలను కనపరిచేటికి అవకాశం లభించాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు చూపుతో విశ్వనాథన్ గారితో మాట్లాడి, మా రాష్ట్రం రండి, మేము ఇక్కడ మీకు స్థలం ఇస్తాం, మంచిగా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయండి, మా విద్యార్థులు అక్కడి దాకా రావడం ఎందుకు, మీరే ఇక్కడికి రమ్మంటే మనం అక్కడికి వెళ్లకుండా వారే ఇక్కడికి వచ్చి మీ దగ్గరికి వచ్చి ఈ విద్యా సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం అవుతుందో చాలా సంతోషకరము, చాలా అభినందనీయం అని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నాను. మిత్రులారా, విద్య చదువు రాని మొద్దు, కదలరాని ఎద్దు అని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు. చదువు రాని మొద్దు, కదలలేని ఎద్దు అని. ఆ ఎద్దు కదలలేకపోతే ఎంత పనికిరానిదో, అలాగే చదువు రాకపోతే కూడా మనిషి అంత పనికిరాని వాడిని. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కూడా మనకి 35% మందికి చదువు రాదు. ఇది మన దురదృష్టవశాత్తు మన అందరికి కూడా సవాల్ లాంటిది. ఇట్స్ రియలీ షేమ్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఈ దేశానికి, వ్యవస్థకు, రాజకీయ నాయకులు అందరికీ కూడా అది ఒక రకమైన సవాల్ లాంటిది, సిగ్గుచేటు అనే విషయం. ఇంకా కూడా 30% మంది చదవడం రాదు, రాయడం రాదని చెప్పారంటే దీన్ని ఒక సవాలుగా స్వీకరించాల్సి ఉంది. ఈ సవాలు ఎదుర్కోవడం కోసం అందరూ కూడా కలిసి పనిచేయాల్సి ఉంది. అన్ని పనులు ప్రభుత్వమే చేస్తుంది. మనం ఏం చేయకపోయినా పర్వాలేదు, రోజులు పోయాయి. ప్రభుత్వము, ప్రైవేటు వాళ్ళు కలిసి పనిచేయాల్సి ఉంది. ఈ దేశంలో చాలా కాలంగా ఒక అపప్రదం ఉంది. ప్రైవేట్ అంటే ఎవరికో దోచిపెట్టేస్తున్నారు, ఎవరికో ఇచ్చేస్తున్నారని. చైనా వాళ్ళని రమ్మంటున్నప్పుడు, అమెరికా వాళ్ళని రమ్మంటున్నప్పుడు, పాకిస్తాన్తో వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు ప్రైవేటు వాళ్ళని వచ్చి విద్యాలయం పెట్టమంటే తప్పేమిటో ఆలోచించుకోవాల్సిగా మీ అందరికీ నేను మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఇవన్నీ ఆ సోవియట్ మోడల్ ఆఫ్ సోషలిజం అవుతుందో అది పోయింది. అక్కడ పోయింది, ఇక్కడ కూడా పోయింది. ఆ సోవియట్ మోడల్ అవుతుందో మనకు సూట్ అయ్యేది కాదు. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మన ప్రజలు. వాళ్ళ తెలివిలో, వాళ్ళలో నిబిడీకృతమైన తెలివిని బయటకు తీయాలా, స్థానబెట్టాలా, దానికి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలా, ఉత్సాహం ఇవ్వాలా. తద్వారా మన అభివృద్ధికి భాగస్వాములు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఇవాళ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్తో సంస్థలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. రెండో అభిప్రాయం కూడా మనకు ఒకటి ఉంది. ఏంటంటే ఈ బిజినెస్, వ్యాపారం, ఇది వ్యాపారం కదా, వ్యాపారాన్ని గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహించలేదని. వ్యాపారం ప్రోత్సహించడం చాలా అవసరం. వ్యాపారం, వ్యవసాయం ఇవి రెండు కూడా మనిషికి 2 కళ్ళు లాంటివి. ఇండస్ట్రీ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్ లైక్ బోత్ ఐస్ ఆఫ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఈ 2 కళ్ళు ఎంత అవసరమో ఈ వ్యాపారము అలాగే ఈ యొక్క మరి వ్యవసాయం ఇవి 2 కూడా. బాబు ఏమి లేదమ్మా, ఏమి లేదు, కూర్చోండి దయచేసి. వెనక ఎవరో హడావుడి చేయొద్దు. బాబు, ఆ మనస్తత్వం మంచిది కాదు. దీన్ని గొర్రెదాటు మనస్తత్వం అంటారు. ఒకళ్ళు వేస్తే అందరు వేయడం. కూర్చోండి, ఏం కాదు, మీకేం ఇబ్బంది లేదు, కూర్చోండి. వెనకనోడు కూడా కూర్చోండి, ఏమి లేదు. కొత్తగా కొందరు వచ్చారు. ఆ వచ్చిన వాళ్ళకి కాస్త హడావుడి చేస్తుంటారు. మామూలుగా ఎప్పుడైనా లేటుగా వచ్చిన వాళ్ళు హడావుడి చేస్తుంటారు. మన దేశంలో అలవాటు, మన అందరికి కూడా అలవాటు మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఈ సందర్భంగా నేను ఈ యొక్క ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థాపించడానికి ముందుకు వచ్చే విశ్వనాథన్ గారిని అభినందిస్తున్నాను. విశ్వనాథన్ గారు కేవలం విద్యావేత్తే కాదు, ఆయన రాజకీయవేత్త. మామూలుగా రాజకీయ నాయకులు విద్యా సంస్థలు పెడుతూ ఉంటారు. కానీ ఆయన రాజకీయాలు వదిలిపెట్టి ఏడీఎంకేలో ఎంజీఆర్కి బాగా ముఖ్యంగా ఉండి కుడిపదంగా పనిచేసాడుక ఆయన రాజకీయాలు వదిలిపెట్టి నాకు రాజకీయాలు వద్దు, విద్య కోసం నేను ప్రయత్నం చేస్తానని వచ్చి విఐటి యొక్క యూనివర్సిటీ పెట్టాడు. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా, విశ్వవ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అలాంటి వ్యక్తి మన ప్రాంతానికి రావడం, మనకి ఇక్కడికి వచ్చి ఈ విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం అని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. ముందు దేనికైనా ముఖ్యం ఏంటంటే దేశం ముందుకు వెళ్ళాలంటే విద్య కావాలా, దేశం ముందుకు వెళ్ళాలంటే మరి వైద్యం కావాలా, దేశం ముందుకు వెళ్ళాలంటే పరిశ్రమలు కావాలా, పరిశ్రమలు కావాలంటే వ్యాపారం కావాలా. వ్యాపారం ప్రోత్సహించబడితేనే దేశం ముందుకు వెళ్తుంది. అందుకే వ్యాపారం ఆ యొక్క వాణిజ్యం నుండి అడ్డంకులు తొలగించేదానికి ప్రధానమంత్రి గారు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ దానిపైన ప్రధానమంత్రి గట్టిగా దృష్టి పెడుతున్నాడు. ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, ఏంటంటే రిఫార్మ్, పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని చెప్పని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. రిఫార్మ్, పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. దేశాన్ని మార్చాలంటే రిఫార్మ్స్ కావాలా, సంస్కరణ కావాలా, అందరూ చక్కగా పనిచేయాలా, తద్వారా మార్పు తేవాలని. ఆ మార్పులో భాగమే ఇవాళ ప్రైవేటు పబ్లిక్ భాగస్వామ్యంతో ఇవన్నీ కూడా రావడం. సంపదను పంచితే ఏమవుతుంది, కరిగిపోతుంది. సంపదను పెంచితే తర్వాత పంచవచ్చు, పెంచకుండా పంచితే పంచి మాత్రమే మిగులుతుంది. అది కూడా మిగులుతుందనే గ్యారెంటీ లేదు. అది మన అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలా. చాలా మంది అరుస్తూ ఉంటారు పంచాలా 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 అని. పంచాలంటే ముందు పెంచాలి కదా, పెంచకుండా పంచితే ఏమవుద్దా, పంచి మాత్రమే మిగిలిపోతుంది. ఆ పంచి కూడా మిగులుతుందనే గ్యారెంటీ లేదు. అది పంచిన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, మిగతా వాళ్ళకి తెలవదు. అందుకని మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. వ్యాపారం ప్రోత్సహించబడాలి, పెట్టుబడులు రావాలి,
రాష్ట్రానికి ఆర్థిక శక్తి పెరగాలి, అప్పుడు సర్వతోముఖం కావాలి. ప్రతి గ్రామానికి నీరు, ప్రతి గ్రామానికి కరెంటు, ప్రతి గ్రామానికి రోడ్డు, ప్రతి గ్రామానికి విద్య, ప్రతి గ్రామానికి వైద్యం, ఇవన్నీ కూడా అందాలంటే సంపద పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే సంపద పెరిగేందుకే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కింద ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేషనల్ లెవెల్లో మొదటి స్థానం లభించిందంటే మనందరూ కూడా గర్వించడానికి కారణం అని చెప్పని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నా. ఒక తెలుగువాడిగా, భారతీయుడు అయినప్పటికీ కూడా ఒక తెలుగువాడిగా నేను గర్విస్తున్నా. తెలుగు రాష్ట్రాలు ముందుండి ఇవాళ ఈ 1వ స్థానం సంపాదించవుతుందో ఇది చరిత్రాత్మకమైన విషయం అని చెప్పని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నా. క్రెడిట్ గోస్ టు చంద్రబాబు నాయుడు. మిత్రులారా, అదేవిధంగా ఇవాళ తెలుగు వాళ్ళలో తెలివికి ఎక్కడా కొదవలేదు. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, అమెరికాకి వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి వెళ్ళినప్పటికీ సిలికాన్ వ్యాలీకి వెళితే అక్కడ ఐటీ రంగం చూస్తే ఐటీ రంగంలో సగం మంది మన భారతీయులు కనబడతారు. ఆ సగం మందిలో సగం మంది తెలుగు వాళ్ళు కనబడతారు. నీకు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ అంతటి తెలివి ఉంది మనకి. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక సంస్థలకు ఇవాళ తెలుగు వాళ్ళు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. నాదెళ్ల సత్య మైక్రోసాఫ్ట్లో, లేదా భారతీయులు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు సుందర్ పిచాయ్ మనం కానీ చూస్తే. అలాగే ఇంకా అనేక మంది ఉదాహరణలు అనేకం ఉన్నాయి మనందరికి కూడా. ఎందుకంటే ఈ నేల, ఈ భూమి, ఈ గాలి, ఈ వెలుతురు, ఈ నీరు, వీటన్నిటిలో తెలివి అమోఘంగా ఉంది. ఆ తెలివికి సానబెట్టి కాస్త అవకాశం ఇస్తే మరింత మంది సింధూరాలు ముందుకు వస్తాయి. సింధు లాంటి వాళ్ళు అనేక మంది దేశంలో ముందుకు వచ్చేటికి అవకాశం ఉంది. అందుకని దానికి ప్రధాన కారణం మంచి విద్య కావాలా. ఆ విద్య కూడా వైజ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలా, ఆ విద్య కూడా ఉపాధాన్ని ఇవ్వాలా, ఆ విద్య కూడా మనం బతుకు తెరుగు మార్గాన్ని చూపించాలా. ఆ బతుకు తెరుగు మార్గం చూపించేట విద్య ఇవాళ ఇది మనకి మంచి సంస్థ ఏర్పడడం చాలా సంతోషం అని మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. అదే కాకుండా ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్న మంచి సంస్థలన్నిటికీ కూడా ఎక్కువ వాటికి భారతీయులు అధిపతులుగా ఉన్నారు. వాటిలో చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళుగా ఉన్నారు. అందుకని మనం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఇవాళ దేశం యొక్క పేరు ప్రతిష్ట ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చింది. నౌ ఇండియా ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ వరల్డ్ వైడ్. ఇంతకుముందు ఇండియా వాజ్ లుక్డ్ డౌన్ అపాన్. నౌ థ్యాంక్స్ టు ద మోడీస్ లీడర్షిప్ ఇండియా ఇస్ నౌ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ వరల్డ్ వైడ్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా, అమెరికాకి వెళ్ళినా, చైనాకి వెళ్ళినా, జర్మనీకి వెళ్ళినా, జపాన్కి వెళ్ళినా, సింగపూర్కి వెళ్ళినా, ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళినా, కెనడాకి వెళ్ళినా, బ్రిటన్కి వెళ్ళినా, లేకపోతే నువ్వు కువైట్కి వెళ్ళినా, దుబాయ్కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మోడీ గారు వెళితే జనం మోడీ 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 అంటే మోడీ అనుకున్న భారతదేశాన్ని చూసి వాళ్ళందరూ గర్విస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భారతదేశం ముందుకు వెళుతుంది. అలాంటి భారతదేశం ముందుకు వెళ్ళాలంటే రాష్ట్రాలు ముందుకెళ్లాలా. ఆ రాష్ట్రాలు ముందుకెళ్లే ప్రక్రియలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రక్రియలో భాగంగా ఇవాళ ఒక చక్కని ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ గుర్తింపు విద్యా సంస్థను మనం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా గర్వకారణం అని మీ అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాను. భూమి అది వెరగపూడి కావచ్చు, లేకపోతే రాయపూడి కావచ్చు, లేకపోతే తుళ్ళూరు కావచ్చు, ఏ ఊరైనా సరే నీ ఊరును నువ్వు జన్మలో మర్చిపోకూడదు. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా నీ ఊరును గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మూడవది మాతృభాష, అమ్మ గర్భం ఇచ్చిన భాష అవుతుందో తెలుగు భాష. ఆ తెలుగును మనం మర్చిపోకూడదు. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు విదేశస్తుడు కాకుండా, వేరే జాతి భాష వాడు కాకుండా తెలుగువాడితో తెలుగువాడు మాట్లాడేటప్పుడు తెలుగులోనే మాట్లాడాలంటే నిర్ణయాన్ని మనందరం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నా. అమ్మ భాషను మర్చిపోయిన వాడు అమ్మని మర్చిపోతాడు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అమ్మ భాషను మర్చిపోయిన వాడు అమ్మని మర్చిపోతాడు. అమ్మ ఎంత పవిత్రమైందో అమ్మ భాష కూడా అంత పవిత్రమైంది. మన తెలుగులో మనం మాట్లాడకుండా మన జబ్బు. రష్యా అధ్యక్షుడు వస్తే విద్యార్థులందరూ ఒకసారి వినండి. ఇఫ్ ద రష్యన్ ప్రెసిడెంట్ కమ్స్ టు ఇండియా he will speak in Russian, not in English. French president comes to India, he will speak in French, not in English. Chinese president comes to India, he will speak in Chinese. కానీ మన వాళ్ళు పోతే వచ్చి రాని ఇంగ్లీష్లో మనం మాడుతూ ఉంటాం ఇతర వాళ్ళందరితో కూడా. ఎందుకు ఈ దౌర్భాగ్యం? మనందరికి కూడా మన భాషలో మనం మాట్లాడాలి. మన భాషను మనం ఇంట్లో ఉపయోగించుకోవాలా. మన అమ్మను, మన తల్లిని, మన చెల్లిని, మన పక్కన ఉండే వాళ్ళని, బావమరిదిని, మరదలను ఎవరిని పిలిచినా కూడా సుందరంగా ముద్దు పేరుతో మన పేరుతో మనం పిల్లాలా. అమ్మా అనాలా. అమ్మ అనకుండా మనకు అలవాటు అయిపోయింది. ఇంగ్లీష్ జబ్బు మనకు ఎక్కింది. దాని మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయాం అందరూ కూడా. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం తప్పు లేదు, కానీ ఇంగ్లీష్ మైండ్ రాయకూడదు. తెలుగు భాషను మర్చిపోవద్దు. ఇంట్లో అమ్మని పిలిచేటప్పుడు మమ్మీ, డాడీ, బీడీ, జాడీ, కేడీ అనవద్దు. అమ్మా అనండి. అమ్మ అంటే అంతరంగం నుంచి వస్తుంది. అమ్మా అనుకొని చూడండి, ఎవరైనా సరే అంతరంగం నుంచి వస్తుంది. మమ్మీ అంటే మూతిలో నుంచి వస్తుంది. ఒకసారి ఎవరైనా అనుకొని చూడు కావాలంటే. అందుకని అమ్మ భాషను ఎవరో మర్చిపోవద్దు. తల్లిదండ్రులకు నా కోరిక, దయచేసి పిల్లలను తెలుగులో మాట్లాడించండి. తెలుగులో పదాలు వాళ్ళకి తెలవకపోతే అర్థమయ్యేట్టుగా చెప్పండి. తెలుగు మర్చిపోకుండా చూడండి. తెలుగుని మర్చిపోయిన వాడు రేపు తల్లిని మర్చిపోతాడు, మిమ్మల్ని కూడా మర్చిపోతాడు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి అని నేను తల్లిదండ్రులందరూ కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఇతర ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలా, హిందీ నేర్చుకోవాలి, ఇంకా ఇతర భాషలు నేర్చుకోవాలా. దాంట్లో ప్రజ్ఞా పాఠవాలు నేర్చుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది. PhD వరకు వెళ్ళాలా. చైనాలో PhD సంఖ్య ఎంతో తెలుసా? రేషియో ఫర్ చైనా ఈజ్ 39% as against a mere 3.40% in our country.
China has comparable population with us, but 34% of the total student enrollment is by engineering students, as against 6% in our case. కానీ ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే చదివితే సరిపోదు, దాంతోపాటు ఇతర విజ్ఞానాన్ని కూడా సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇండియా అకౌంట్స్ ఫర్ మియర్ 2.80% ఆఫ్ టోటల్ సచ్ పబ్లికేషన్స్ in the world, while China accounts for 9.40%. I understand produces patents 5 times more than India. Patents. మనం పేటెంట్స్లో మనం వెనకబడి ఉన్నాం. అందుకని మన ఉన్నత విద్యను మరింతగా మనం పెంచుకోవాల్సి ఉంది, మనం రీసెర్చ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. అకార్డింగ్ టు యూనిడో రిపోర్ట్, every year 1 lakh Indian professionals leaving the country, and this amounts to resource loss of US billion, 2 billions. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన గురించి, తన కుటుంబాన్ని గురించి, తన సమాజాన్ని గురించి, తన బంధుమిత్రుల గురించి, తన సహచరుల గురించి, తన రాష్ట్రాన్ని గురించి, తన దేశాన్ని గురించి ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాల్సి ఉంది. మిత్రులారా, ఆఖరిగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఇవాళ మీకు విద్యా సంబరం, ఇది సంరంభం, ఉత్సవం. అది విద్యా సంస్థలు ప్రధాన దృష్టి విద్యపైన ఉండాలి. నేను విద్యార్థి నాయకుడిగా పనిచేశాను, విద్యార్థి ఉద్యమాలు నడిపాను. కానీ ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి పరిస్థితి మారిపోయింది. ఇవాళ జీవనం వేగవంతం అయిపోయింది. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ న్యూ సెటప్ ఆఫ్ ఎల్పిజి, లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్ పోటీలో మనం ఉన్నాం. ఆ పోటీలో మనం బాగా పరిగెత్తాలంటే బాగా చదువుకోవాలా, క్రమశిక్షణ అలవాటు చేసుకోవాలా, జాతీయ భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలా, సామాజిక స్పృహను కలిగించుకోవాలా, అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకొని సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు. అక్కడక్కడ ఈ దేశంలో వేల కొలది యూనివర్సిటీలు ఉంటే వాటిలో 3-4 యూనివర్సిటీలు మాత్రమే చిన్న చిన్న గొడవలు జరుగుతున్నాయి. అక్కడ కొంతమంది దారి తప్పిన వాళ్ళు, గతి తప్పిన వాళ్ళు, మతి తప్పిన వాళ్ళు, కొంతమంది అఫ్జల్ గురువుకి జన్మదినం జరిపేవాళ్ళు, మక్బుల్ భుట్టుకి జన్మదినం జరిపేవాళ్ళు, యాకబ్ మెనన్కి జన్మదినం జరిపేవాళ్ళు, మహిషాసురుడు మంచోడని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది వితర్కవాదం చేస్తూ ఉన్నారు. నేను విద్యార్థులు కోరుతూ ఉన్నా, దయచేసి చదువు మీద దృష్టి పెట్టండి, తెలివితేటలు పెంచుకోండి, ఆ తర్వాత సమాజానికి దాన్ని పంచండి. ముందు పెంచండి, ఆ తర్వాత సమాజానికి దాన్ని పెంచండి. దానిపైన దృష్టి పెట్టాలి తప్పితే ఇలాంటి ఘర్షణాత్మక వైఖరి తీసుకొచ్చి దేశంలో విద్యా వ్యవస్థ యొక్క పేరును చెడపెట్టకూడదని చెప్పి నేను విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మరొకసారి ఈరోజు ఈ అవకాశం కల్పించి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు పాల్గొనేందుకు అవకాశం కల్పించడానికి విశ్వనాథన్ గారికి, అలాగే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ ఊరిలో ఒక విద్యా ఉత్సవం జరుగుతోంది, ఒక అంతర్జాతీయ ప్రఖ్యాతిగా సంస్థ మీ ఊరికి వస్తుందని తెలిసి మీరందరూ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఇక్కడికి వచ్చినట్టు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను. నమస్కారం. జై హింద్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్.